до јавноста и на Македонија е упатен апел за помош и згрижување на децата од кризните подрачја на Босна и Херцеговина. Да го чуеме. Ova dječja ambasada, prva dječja ambasada u svijetu je došla na ideju da sada ove obespravljene, ove najmlađe, ovu djecu na neki način izvuče ili pomogne u ovom ratnom haosu. Ja vas molim, sve moje drage prijatelje Makedonce, mi ćemo pokušati da iz najugroženijih krajeva Bosne i Hercegovine, tamo gdje se vodi stvarno jedan prljav i bespoštedan rat, da izvučemo što je moguće više djece, da ih stavimo na neko bezbjedno mjesto, da prežive, jer mnogi moraju da prežive i da svedoče o svemu ovome. Za sada u ovoj našoj akciji imamo blizu 1500 djece, odnosno njihovih roditelja koji su se javili za pomoć, da ih evakuišemo na neko bezbjedno mjesto. Ovog časa pokušat ćemo da nam prva destinacija bude vazdušni most između Sarajeva i Beograda, a to ne znači, dragi moji Skopljanci, dragi moji Makedonci, da i ovog puta pokažete ono što smo pokazivali uvijek među nama vjekovima, da nam i vi sada pružite ruku, da u vaše kuće i vaša okrilja dođu naši mali Bosarci, bez obzira na vjeru i nacionalnost. Pomogli biste nam puno, a vjerujte mi, samo dobra djela se pamte. Sve ovo što se dešava loše oko nas, trudit ćemo se da zaboravimo, a glavne krivce da kaznimo. Hvala vam lijepo i još jedan veliki pozdrav iz Sarajeva koje se još uvijek ne da. Тоа беше гласот на господинот Александар Мичич, член на Детската амбасада во Сараево, а тука во студиото со нас е господицата Годана Змијанас, педагог, инаку координатор за Македонија на оваа амбасада. Каков е вашиот апел до нашата македонска јавност? Апелирам до целата македонска јавност, до сите миролюбиви граѓани на Македонија, сите хотелски комплекси и детски одморалишта, што побргу со заеднички сили и активности да превземеме акции за згрижување на децата од загрозените подречја. Оформувањето на Генералниот детски конзулат за Македонија веќе е во тек и реализирани се разговори со Министерството за односи со странство, од кое е добиена потполна поддршка. За таа цел, повторувам, граѓани на Македонија, вие сте на потек. Покажете ја вашата хуманост и подготвеност да им се помогне на оние на кои што им е најтешко во овие моменти, децата. Сите заинтересирани може да се јават на телефон 317 815, карактеристичен број за Скопје 091. Повторувам, 317 815. Благодарам. Ви благодарам јас на вам и се надевам дека... Две деца на 7 години. Па зашто ја можем едно дете, две, можем дете така да го приберам. Колку моите ќе ручаат деца, толку и тоа ќе руча. Јакимовски љубовиш? Имам едно дете. По можност да биде тука над 10 години. Јас сум спреман во фамилијарниот договор, шинека по тој апел, да прифаќам деца кои ќе бидат пренесени од Сараево во Скопје. Се действите деца ги прифаќам како мои деца. И за школување во целина, што ќе имаат мои деца, ќе имаат и тие деца. Не само школувањето, него не е битно дали ќе се трае 1 месец или 2 или 5. Ако треба 5 години, 50 години, тие деца ќе бидат како мои деца. Колку барате вие? Ја барам 3 деца. 3 деца, и дали се фамилиарни или се поединачно, без разлика. Не ме интересира дали е Хрват, или е Србин, или е муслиман, или е Црногорец, или е Шиптар. Деца кои... Neposredno dok je išla vremenska prognoza, na telefonu je akademik Ljubo Berberović, jedan od vođa Dečje ambasade iz Međaša, Dečje ambasade koja se sada brine o deci. Ako se čujemo, javite se, gospodine. Da, potpuno u skladu sa tim što ste pročitali iz načela zaštite djece na svjetskom planu, u svim akcijama Dječje ambasade, bez obzira kojim se sredstvima ostvaruju, transport djece svih nacija i svih vjera je apsolutno ravnopravan. I to sam želio da naglasim u vezi sa mogućnošću da se izjava Rasima Kadića odnosila možda i na našu akciju, mada on to sigurno nije mislio na našu akciju kada je rekao ono što je rekao.
Kažite mi, šta su vam posljednji planovi, posljednji podaci, šta radite u sljedeća 24 sata? U sljedeća 24 sata namjeravamo da prevezemo dalje stotine djece tamo gdje žele oni individualno, odnosno njihovi roditelji. Dakle, nezavisno od naših procjena, da li je to nekakva evakuacija, da li se radi o objektivnoj nekoj spolja procijenjenoj potrebi da se ta djeca uklanjaju. Ako ta djeca, odnosno njihovi roditelji, žele da putuju u određenom smjeru, mi nastojimo da im pomognemo u tome i pri tome su nam sva sredstva dobra, a sva djeca su nam ravnopravna. Imam li ja utisak ili se varam da se na tom problemu jugoslovenska humanost nije raspala, da imamo fantastične ponude iz Skoplja, da imamo iz Beograda, Zagreba, Ljubljane i tako dalje? Opatije, Splita, apsolutno. Radi se o tome da dječja ambasada se ne brine zapravo ni o čem drugom, nego da se djeca dovedu do mjesta gdje ona smatraju da će im biti najbolje. Akademiku Berberoviću zahvaljujemo za takve poruke. Postojano pristignuvat begovci od krizните žarištava Bosne i Hercegovina, ima mnogo majki i deca, a детските амбасадори Мегеши го посетија председателот на Република Киро Глигоров. Председателот на Република Македонија Киро Глигоров денеска во Скопје прими представници на првата детска амбасада Мегеши, која вчера попладнето со група мајки и деца, барајки спаси за солниште од војното безумие во Босна и Херцеговина, пристигна во Скопје. Генералниот секретар на амбасадата Душан Томич го информира председателот Глигоров за застрашувачките состојби во Босна и Херцеговина и за напорите што ги прави детската амбасада за префрлување на луѓето, пред се на децата во Република Македонија. При тоа посебно беше нагласена неопходноста од што поскоро воспоставување воздушен мост меѓу Скопје и Сараево, за да може да се изврши евакуација на над 1200 деца и младинци кои чекаат да бидат префрлени во Република Македонија. Во разговорот стана збори за подготовките за формирање детска амбасада во Скопје. Председателот Глигоров ја поздрави и ја подржа оригиналната и хумана организација на детскиот конзулат Меѓаши за префрлување на младите бегалци и посебно ја подрече подготвеноста на Црвениот крст на Македонија, како и на другите социјални и здравствени центри и на граѓаните на Република Македонија, кои ги понудија своите домови за прифаќање и изгрижување на бегалците од Босна и Херцеговина. Слика, што све е сторено? Јас најпрво да речем дека после апелот кој што беше упатен од детската амбасада за прифаќање на семејствата и децата од Босна и Херцеговина и поточно од Сараево и вклучувањето на организацијата на Црвениот крст во оваа акција преку Министерството за труд, здравство и социјална политика на Република Македонија, имаме навистина еден неверојатен одзив на граѓаните кои што навистина изразија највисока свест, хуманост и солидарност кон овие луѓе кои што бегаат за да ја спасат својата глава од кризните подрачја на Босна и Херцеговина. До сега имаме некаде околу 2000 пријави на граѓани кои што сакаат да сместат деца, да сместат семејства во своите средини, а до сега преку овие 2 лета кои што се направени од агенцијата Палер Macedonian се пристигнати 74 семејства со 228 лица и сите се сместени моментално по семејства. Од вчерашниот ден имаме и нова состојба на помасовно доаѓање на населението од Босна и Херцеговина и тоа во текот на денот, во текот на ноќта, така да и нам ни предстои една сосема нова организација на прифаќањето и воведуваме веќе и ноќни дежурства и дежурства пред станиците, железничката станица, автобуската станица и аеродромот во Петровец, каде што ќе бидат наши екипи, а исто така во домот на комунитарните организации ќе работи служба 24 сата кој што ќе ги сместува овие семејства. Исто така подготвен и прифатен пункт за семејства кој што во ноќните часови ќе ги сместува овие избеглици од кризните подрачја во летовалиштето Љубанци, собственост на Младост од Скопје, на работната организација Младост од Скопје, каде што тие ќе бидат сместувани, а доколку истите, мислам, не најдат погодности во тој објект, односно ако нема такви услови кои што им се неопходни, поготово ако се работи за мајки со мали деца или нешто слично, тие во текот на наредниот ден ќе бидат разместени по семејства во градот или околината на Скопје. Почеток во 20 часот, уметниците на Македонија организираат хуманитарен концерт за децата од Босна и Херцеговина кои престојуваат во нашава република. Влезници на касата на Хард Рок, каде што и ќе се одржи концертот. Човек sanja i budan je. Nikada za svoga života
nisam sanjao tako strašne snove u odnosu na ono šta sam doživio tamo odakle dolazim. Budan, verovao sam u neko ljepše i ružnije sutra. Idući u krajnost, ponekad bih pomislio i na moguću moju preranu smrt. Ali nikada nisam mogao poverovati na toliku smrt nedužnih ljudi i dece i smrt tolikih gradova u Bosni i Hercegovini. Trebalo je da vam kažem jednu pesmu. To mi se sad čini nepotrebnim. U ime ovih ljudi s moje desne strane koji su zajedno sa mnom ovdje, obećavam, vratit ćemo se svojim kućama, pobijediti glupost, vratiti se svojim kućama, pobijediti glupost i pričati o vašoj plemenitosti i dobroti. Živjeli, hvala! Rođendan poslala je pismo. I daje nam jedan divan savjet koga bi mi prihvatili ako bi kako mogli. Molim vas da odvedete avionima ružne čike koji pucaju na nas, djecu, na naše roditelje.